टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहा है सारे दर्शकों। मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब के हक्कां दी, पंजाब के हितां दी, पंजाब के दरियाई पानियां दी, होर मसलियां दी चिंता सारे पंजाब के लोगों को होनी चाहिए। पर जे देखा जाए तो पहले दिन तो पंजाब के हक्कां की राखी की लड़ाई है जिहड़ी तो सिखां नूं लड़नी पै रही। पंजाब के बाकी लोग आ जिहड़े उन्हां तो जिन्नी आस बनती आ उहो जिहा फर्ज वो निभा नहीं रहे। तड़ जी बट्टी पे खास करके जिहड़ा पंजाब का हिंदू आ वो बड़ी मकारी भरी खेड खेड रहा। कि पंजाब के हिंदू नहीं जानते कि जिस हिसाब नाल पंजाब का पानी मुक रहा है, धरती बंजर बनती जा रही है, जे इसका हल ना किया गया तो पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। कि पंजाबी हिंदू हरियाणे, राजस्थान, दिल्ली ते होरना लटेरियां दा जिहड़े पंजाब के पानी लुट रहे हैं उन्हां दा इउं ही खामोशी नाल साथ दिंदे रहणगे। पंजाबी हिंदू ते इहो जिहे होर लोग जिहड़े पंजाब के हक्कां की राखी लई नहीं बोलते, इतिहास विच उन्हां नूं दोषियां ते गदारां वाले कटहरे विच खड़ा होना पऊ। पंजाब के सिखां ने दरियाई पानियां की लुट खिलाफ लड़दियां बथेरियां जानां लईयां ते बथेरियां जानां वारियां। पर हुण बाकियां नूं भी आपदा हिस्सा जिहड़ा है वो इस जंग विच पाउणा चाहीदा। पंजाब दे विच बथेरे इहो जिहे हिंदू कट्टरपंथी ने जिहड़े दमगज्जे मारदे ने ते हर वेले ये दावा करते हैं कि पंजाब की साडे नालों वध चिंता किसी नूं नहीं ते पंजाब दे हक्कां लई साडी जान हाज़र आ। हुण उन्हां सारे हिंदू कट्टरपंथियां नूं सीस तली ते धर के पंजाब के दरियाई पानियां की राखी लई मैदान विच आउणा चाहीदा। ते जे वो इंज नहीं करते तां इहदा मतलब यह है कि वो पंजाब के गदार ने, पंजाब के दुश्मन ने ते पंजाब के दरियाई पानी लुटे जाण दा उन्हां नूं कोई गम नहीं। अकिरत घनता की हुंदी है, एहसान फरामोशी की हुंदी है। गुरदास मान का एक गाना है कि जेड़े मुल्क का खाइए उहदा बुरा नहीं मंगीदा। पंजाब का हिंदू पंजाब का खा के पंजाब के उल्ट भुगतदा। पंजाब का हिंदू हमेशा ही पंजाब के लोगों नूं खास तौर पर उन्हां धर्मी गुरसिखां नूं जिहड़े पंजाब के हक्कां की राखी लई मैदान में आउंदे आ उन्हां नूं निंदण अते भंडण उत्ते बदनाम करन उत्ते लग्या रहंदा। तो इहो जिहे लोकां नूं जिहड़े कि पंजाब की बोली, पंजाब के धर्म, पंजाब के सभ्याचार के उल्ट भुगतदे ने, इन्हां नूं फिर पंजाबी हिंदू कहाउण का हक है भी कि नहीं। जदों इन्हां नूं पुछया जाता है कि तुहाडी बोली किहड़ी है तां ये फूक बजा के कहंदे आ कि बेशक असीं पंजाबी बोलदे आ पर साडी बोली बोली वाले खाने विच हिंदी लिखी जावे। जदों इन्हां नूं पंजाब के नायकों बारे पुछया जाता तां इन्हां दे नायक वो लोग ने जिहड़े पंजाब के दुश्मन होण। पंजाब के हरेक वैरी नूं आपदा नायक मनण वाले ये लोग किवें पंजाबी हिंदू होए। पंजाबी हिंदू कहाउण का हक उस शख्स नूं हो सकता है
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਜਾਨੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ? ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਦੁਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲਾਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਘੈਂਟ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸੀ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਇਉਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਿਆਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਖੀ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾੜਕੂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਵੇ ਨਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੰਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵੱਲ ਕਰਤਾ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸੋਮੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ, ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। 1988 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1988 ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਭੰਵਰ ਨੇ
ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ ਭੰਵਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰਾਠੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ, ਕੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ? ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਲੂਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਮਾਣਕ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਦੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰਾਠੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਣਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਂਗੜੀ, ਕਿਧਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੀ ਚਰਨ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਗੱਲ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਣ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਹਾਸੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣਾ। ਅੱਜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋੜੇ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1983 ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਡਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਕਾ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣੋ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਮੈਨ ਜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਵਗਾਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਮਸਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।